In the last period, we discussed about happy cure. Happy cure means ಸಂತೋಷದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. So in this chapter, a foolish king is laying on the bed. He was at the death door's bed. So that person suffering from a fever because no work for him to do. Always he laying on the bed. So he wanted to rectify the diseases in his body. So the king called physicians and doctors from various parts of his kingdom. All the physicians and all the kings came to the court of king and examined, checked the pulse rate, checked the throat, and also checked the chest. Finally, they are failure to identify the disease in the body of the king. Finally, all the physicians and doctors says that there is no disease in our body. Always fit. So at that moment, the king very strictly says that all the physicians and the doctors were idols. So he ordered to call ordinary doctors. So all the ordinary doctors came from far and wide of the kingdom. They also came and checked the king. They also failed to identify the disease in the body of the king. At that moment, the king became very angry on ordinary doctor and says that all these ordinary doctors are idiots. All these ordinary doctors are idiots. They could not be able to find out the diseases in my body. So there was a headache to the prime minister and the courtiers and also himself to the king. Finally, an ordinary woman, village woman, came to the courts of king, and she says that, "O Majesty, O King, you are suffering from a disease." Immediately the king became very happy. "Yes, I suffer from a disease." The king asked the ordinary woman if there is any type of cure to the disease. ಏನಾದರೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆರ್ಡಿನರಿ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಕಿಂಗ್. That should be discussed in the last period. Yes, just open your books. Page number 95, yeah? Yes, sir. Yes, okay. ಯಾವ stanza? Last stanza. Today, the simple old woman peered into the king's face. ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. peered ಅಂದ್ರೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು, ದಿಟ್ಟಿಸಿ. peered ಅಂದ್ರೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು, ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ? ರಾಜನನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಕಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾಳೆ ರಾಜನ ಮುಖವನ್ನ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ವುಮೆನ್. Ordinary village woman
Steered. Look at the king's face for a long time. Then she said, ಆನಂತರ ಅವಳು ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. Then she started, Your Majesty, oh my dear king. Your Majesty means, oh my dear king, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ರಾಜನೇ. So you are suffering from a strain. ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದರಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. You are suffering from strange. ಅಪರೂಪದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You are suffering from. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. You are suffering from. ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You are suffering from a strange, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And rare disease, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Strange disease, not only strange, a rare, ಅಪರೂಪದ, ಯಾರಿಗೂ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ವುಮೆನ್, ವಿಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ ಸೇಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಿರೋ ಬರ್ತಾರೆ. Yes my dear Majesty, yes my dear king, you are suffering from a strange and ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ and a rare, ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So the rare and strange that no name exists for it. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೆ no name, ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. No name, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ದೇವ ರಾಜನೇ ಅಂತೇಳಿ ದ ವಿಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? This I knew it, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. This I knew it. Look at the book. This I knew it. ಹೌದಮ್ಮ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ I am suffering from a disease. No physician says, no doctor says about this disease, but you says about the diseases. I knew it. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. I knew it, cried the king in glee. ಸಂತೋಷದಿಂದ. glee ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, you are suffering from a strange, not only strange but also rare disease. When she say, the king became glee. ರಾಜ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. The king became glee. ರಾಜ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ? When an ordinary village woman says to the king, you are suffering from a strange disease. The king became very happy. I kept telling all of them. ಹೌದು, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ. Telling all of them the foods that I am a sick man. ಆ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಫೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯ, ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. A very sick man. ತುಂಬಾನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ರಾಜನೇ, ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಕ್. ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಯು ಆರ್
ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಿಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ says that you are a sick man, said the old woman. The king leaned back. ಆವಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ woman says you are suffering from sick. ಇದು ಕಾಲಿನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. leaned back. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. leaned back among his silken pillows. ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲೆದಿಂಬು ಪಿಲ್ಲೋ. ಆ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜ. leaned back on silken pillows. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಆ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. and closed his eyes. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಕನ್ ಪಿಲ್ಲೋಸ್, ರೇಷ್ಮೆ ಪಿಲ್ಲೋದಿಂದ ಬಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ದ ಕಿಂಗ್. Closed his eyes and wrinkled his brow as if he was in pain. ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಿಂಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ? ನೋವಿನ ರಿಂಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಪೈನ್. ಹೌದು ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಈ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾವೇ ಮನೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಾವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ಸಾವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. there is no complete cure for that disease. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾವನ್ನು. ಯಾವ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೇರಪ ಡೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೊಡಿತು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೊಡಿತು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೊಡಿತು. ಸಾವು ಅವ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಾಜನಿಗೆ. ಆಗ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪೈನ್ಸ್ ರಿಂಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯೂರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ಯೂರ್? ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ? Is there any cure for me? ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ? asked the king. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ? ರಾಜ asked the king. Oh yes, your majesty.
ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಡಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ one night wearing a shirt of happy man. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Who says this statement? Who says this statement? Old woman. Old woman says to the king, you must sleep one whole night with wearing of a shirt of happy man. Man, and you will be cured instantly. Very shortly ನೀನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಬೇಗ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯ? ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಯಾವಾಗ? ಸೊ ನೀನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ನೈಟ್ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಯುವರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಇಡೀ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ವೇರ್ happy man shirt the whole night. ನೀನು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. so that your diseases is instantly cured. Who says this statement? Simple village old woman says this statement. That ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ the king summoned. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಈಗ ಹುಡುಕಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕಿಸ್ಬೇಕೀಗ? ಏನನ್ನು ಹುಡುಕಿಸ್ಬೇಕು? ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರ ಶರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ the king summoned, ಸಭೆ ಕರೀತಾನೆ. the king summoned ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ? the captain of gods, ತನ್ನ ಸೇನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. the king summoned the captains of God and his bravest soldier. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. bravest soldiers, ಶೂರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೀರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜ. the king summoned. the captains also participated. then after bravest soldiers also participated, and the courtiers, ಆಸ್ಥಾನಿಕರು, ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ courtiers also participated. Today, first one is, tell me, first one who has participated in the function called by the king, summoned by the king. First one is captains. Second one is brave soldiers. Third one is courtiers. Courtiers. First one is Bhavidi Maniva. Captains. Second one is bravest soldiers. Third one
ನೀವು ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾತೆಂದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಏನು ಊಟ? ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಉಂಡೆ? ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ 3 ಮುದ್ದೆ ಉಂಡೆ. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಉಂಡೆ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಫಾರಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಮಾತಕ್ಕೆ ಬೆರಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಲೋ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ನೀವು? ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ತಲೆದಗ್ಸಿ ಓದಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಲೆದಗ್ಸೋ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ತಲೆದಗ್ಸಿ ಓದಿ, ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಲೆದಗ್ಸೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತಲೆದಗ್ಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಲೆನೇ ಎತ್ತ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನ್ಯಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆದಗ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಪಟ ಪಟ ಪಟ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗ್ ಬೆರಳಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗ್ ಉಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ದು. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಈಜಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಊಟನೂ ಬೇಡ, ಎಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಫೋನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಂತ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯದೇ ಆಗದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲೇ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 24 hours. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಜ್ಜೋದೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಜ್ಜೋದೇ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಉಜ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಗ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಖ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಯಂತೀರಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ನೀವು ಉಜ್ಜ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಸೀನ್ಸ್ಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಗದು ಯಾವಾಗ, ಅಳೋದು ಯಾವಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರ ತಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋ ಜೀವನ ಅದು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಳಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಹೋಗ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಸರ್
ಈ ಬೆಟ್ಟಿಲು ಉಜ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಿಲು ಉಜ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಲು ಉಜ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಿಲು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್, ಅತಿ ವೇಗವಾದ, ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹರ್ಲೆಟ್ಸ್, ದೂತರು. ಹರ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂತರು. ಇಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಕರೀತಾನೆ ದ ಕಿಂಗ್ summoned. First one is captains, second one is soldiers, third one is swiftest messengers, fourth one is harlots and soldiers are summoned by the king. Start off at once. Start off. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. He commanded them. ಹೋಗಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು? ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ಗಳೇ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳೇ, ಹಾರ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಶರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು? ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. Bring me back a shirt of a happy man. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಡುಕಿ ಅವನಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Who? The king. The king ordered to captains, soldiers, the swiftest messengers, harlots, go and bring back a shirt of happy man. And mind you, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಹೆಂಡಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಮೈಂಡ್ ಯು did not return without it. ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, so any one person return, ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ, ಹೋಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿತೌಟ್ a shirt, happy man's shirt, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮೈಂಡ್ ಯು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು, if any person return without the thing or without the shirt of a happy man, remember ನೋಡಿ, and mind you, don't return it without it. He had it darkly. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂತಕ್ಕೂ ಶರ್ಟ್ ತರಬೇಕು. ಯಾವ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ? ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜ. ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಸೈನಿಕರು, ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್, ಆಸ್ಥಾನಿಕರು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್, ಸೈನಿಕರಾಗ್ಬೋದು, ಆಸ್ಥಾನಿಕರಾಗ್ಬೋದು, ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್, ಸುದ್ದಿಗಾರರಾಗಿ, ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾರ್ಲೆಟ್ಸ್. ದೂತರುಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್, ತುಂಬಾ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್,
ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್, then after harlots and captains traveled for wide and half, east to west, north to south. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ across the sea, ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. across the sea and desert, ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. They across the seas, they across the desert, through cities and other mountains. ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ದಾಟ್ತಾರೆ. From the end of the kingdom, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್, the others, but nobody could have a happy man. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, they traveled from east to west, far and wide, north to south, so many cities, so many mountains, and also crossed the seas and also crossed the desert, but nobody identified the happy man in the kingdom. They went long report to the king. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಸೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ವರದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. They sent a long report to the king, and this is that they said. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಕ್ವಿಕ್. The simple word woman is carried into the king speaks for a long time. Then she said, Your Majesty, you are spelling it out. Suffering far from a strange and rare disease. So rare and Strange that no name exist for it there I no newly KNEW new knew it cried the king in glee. Capital A telling all of them the fools that I am a sick man. Next. A very sick man. Jora get down. A very sick man, said the old Woman. The king Leaned leaned back. among is silken pillows pillows and closed his eyes and wrinkled is sorrow. wrinkled is Bro. as if he were in pain. and is There no cure cure for me. for me.
majesty. You need ಹ, sleep, but ಹ. one night night in the shirt of a happy man, and you will be cured cured instantly, instantly, said. said the simple old woman. Next. The king summoned Summoned the captain of his guard and his bravest soldiers, the best courtiers in the land, and the swiftest swiftest messengers and harlots. alerts. Shall Start. start off at once. He commanded them, and bring me back the sight of a happy man, and when you don't return without it, he added darkly, the soldiers and courtiers, messengers and Heralds. heralds traveled far and wide from east to west, from north to south, across seas and deserts, through cities and over mountains, from end of the kingdom to the other, but nowhere could they find a happy man. They sent long reports to the king, and this is what they said. Next. The simple old woman peered into the king's face for a long time. Then Repeat. The simple old woman the simple old woman peered peered into into the king's face face for a long time. Then she said, "Your Majesty, you are suffering suffering from a strange strange and rare rare disease. disease. So rare and Strange, strange that no name exists. for it." Next, last one. There I knew it, cried the king in glee. I kept telling all of them, the fools, that I am a sick man. A very sick man, said the old man. The king leaned back among his silken pillows and closed his eyes and wrinkled his brow as if he were in pain. And is there no cure for me? He asked. Oh yes, your majesty, you need sleep but one night in the shirt of happy man, and you will be cured instantly, said the simple old man. Last one. Next. The king Summoned. summoned the captain of Is God his guard that and is and his bravest bravest soldiers, soldiers that the best the best courtiers courtiers in the land land, and the the swiftest swiftest messengers, messengers, the heralds. heralds. Next one. Start off at once. He Commanded commanded them, and bring me back the shirt shirt of a happy man, and mind you, don't return without without it. He Added added darkly. the Soldiers, soldiers and courtiers, messengers and heralds. heralds travel
deserts, or through through cities, cities and very over over movements lekante mountains, mountains from one end of the kingdom to the other, but no way nowhere could they find a happy man. They sent long reports to the king, and this is what they said. next. Simple. The simple old woman peered Peered into the king's face, king's face, face for a long time. Then she Said, said, Your Majesty Your Majesty, you are are suffering from suffering from a strange, strange and rare rare disease. disease, so Rare and strange strange. It that that no near name name exists exist of to that. for it. ಕೂತ್ಕೋ ಹೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನೀನು ಕೊಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು ಕಟ್ ಮಾಡು ಸರ್